ओम शांति 21 अगस्ट 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने असुरी मतरे चलिबा द्वारा 12 द्वार होइगल एबे ईश्वरीय मतरे चलिले सुखधाम को चलीजिब। तुमे माने असुरी मतरे चलिबा द्वारा 12 द्वार होइगल एबे ईश्वरीय मतरे चलिले सुखधाम को चलीजिब। प्रश्न पिलामानंकु बाबांक ठारू केउ आशा रखिबा दरकार कौन नुहे? पिलामानंकु बाबांक ठारू केउ आशा रखिबा दरकार कौन नुहे? उत्तर बाबांक ठारू एही आशा रखिबा दरकार जे आमे बाबांक द्वारा पवित्र होई निजर घर को तथा राजधानी को जिबु। बाबा कहउचंती जे पिलामाने मो ठारू एही आशा रख नाही जे अमुक को रोग होइछि ताकू टिकिए आशीर्वाद मिलू। एठारे कृपा किंबा आशीर्वादर कोनोसी कथा नाही। मु तो तुम मानंकु पतितरु पवित्र करिबा पई आसीछि। एबे मु तुमको एभली कर्म सिखाउछि जहा द्वारा तुमर विकर्म हेबो नाही। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। आत्मिक पिलामाने गीत शुणिले पिलामाने जानिछंती जे एबे घर को जीवाकू हेबो। बाबा आसीछंती साथीरे नै जीवा पई। आत्म अभिमानी हेले हैं एही कथा मने रहिबो। देह अभिमान रे रहिले मने भी रहिबो नाही। पिलामाने जानिछंती जे बाबा मुसाफिर होई आसीछंती। तुमे मध्य मुसाफिर होई आसीथिलो। एबे निज घर को भूली जाइछ। पुणी बाबा घर कथा मने पकाई देले एवं प्रतिदिन से विषय बुझाउछंती। जे पर्यंत शतप्रधान न होइछ तेबे घर को जाई परिबो नाही। पिलामाने बुझुछंती जे बाबा तो ठीक कथा कहउछंती। बाबा जेउ श्रीमत देउछंती ताहा सुसंतान माने ही पालन करिथांती। एही समय रे आउ तो केही एभली पिता नाहांती जे कि भल मत देबे। तेणु 12 दुआर होई जाइछंती। केवल बाबा ही श्रीमत देइथांती। बाबांक मत को मध्य केही केही संतान पालन करुनाहांती। आश्चर्यर कथा लौकिक पितांक मत को पालन करिथांती। ताहा हेउछि असुरी मत। ए सबु भी हेउछि ड्रामा। परंतु पिलामानंकु बुझाउछंती जे तुमे असुरी मतरे चाली एही अधोगति को प्राप्त करिछ। एबे ईश्वरीय मत पालन करिबा द्वारा तुमे सुखधाम को चली जीव। ता हेला बेहतर संपत्ति। बाबा प्रतिदिन बुझाउछंती। तेणु पिलामानंकु केते हर्षित रहिबा दरकार। समस्तंकु तो एठारे रखा जाई पारिबो नाही। घरे रही मध्य बाबांकु मने पकाई पारिबो। एबे पाठ सरिबाकु जाउछि। एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। मनुष्य सब किछि भूली जाइछंती। कुहा जाए ना से तो निजर घर द्वारा ही भूली जाइछंती। एबे बाबा कहउचंती घर को भी मने पकाओ निजर राजधानी को मध्य मने पकाओ। एबे अभिनय सरिबाकु जाउछि। घर को फेरी जिबाकु हेबो। कौन तुमे ए कथा भूली गलो? तुमे पिलामाने कहि पारिबो जे बाबा ड्रामा अनुसार आमर अभिनय ही एही भली जहा द्वारा आमे घर द्वार को भूली एकदम भ्रमित होई जाउछु। भारतवासी ही निजर श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूली दैवी कर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। एबे बाबा सावधानी देइछंती तुमर धर्म कर्म एपरि श्रेष्ठ थिला। सत्य जुगरे तुमे जेउ कर्म करुथिल ताहा अकर्म हेउथिला। कर्म अकर्म विकर्मर गति बाबा ही तुमको बुझाउछंती। सत्य जुगरे कर्म अकर्म होई जाइथाए। रावण राज्य रे कर्म विकर्म होइथाए। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करिबा पई एबे बाबा आसीछंती। तेणु एबे श्रीमत आधार रे कर्म श्रेष्ठ करिबा उचित। कौनसी भ्रष्ट कर्म करी काहाकू दुख देबा उचित नुहे। एही कर्म ईश्वरीय संतान मानंकर नुहे। जो निर्देश मिलुछि ताहा आधार रे परिचालित हेबा उचित। दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। भोजन मध्य शुद्ध ग्रहण कर। कौनसी प्रकारर असुविधा हेले
ତେବେ ରାୟ ପଚାରି ପାରିବ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ କେବେ କେଉଁଠାରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛ, ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରୁଛ, ତେବେ ଭୋଜନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଚାକିରି ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ତ ନୁହେଁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲା ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଆସି ବସିଯିବ। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ପବିତ୍ର କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ତ ପରଦେଶ ରାବଣର ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ଚାଲ। ଯେତେ ଶ୍ରୀମତ୍ ପାଳନ କରିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ନା। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅବିନାଶୀ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହୋଇଥାଅ। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନେତା। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନେଇ ନୀଚରୁ ନୀଚ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କ'ଣ ଏଭଳି ଅଭିନୟ ରହିଛି କି ବେମାରକୁ ଭଲ କରିଦେବି? ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ରାଜଧାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ବେମାର ହୋଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଆଦିର କଥା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ଡାକୁଛ କି ହେ ପତିତପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷୟସାଗରରୁ ବାହାର କରି ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ବିଷୟସାଗରରେ କାହିଁକି ଫସିଯାଉଛ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭକ୍ତି ତାପରେ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଅଟେ। ଏହାପରେ ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଏଭଳି କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ଖାଅ ନାହିଁ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁଛ ଯେ କିପରି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ କଥା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। କହିଥାନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଫାଇଦା କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଓ ସତ୍ୟ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଉଛ। କେବଳ ଜଣେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର କଥା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଲଙ୍କା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଅଛି ନା। ଏହା ହେଲା ବେହଦର ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏକ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା। ତୁମକୁ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାବା ମୁକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଶୋକ ବାଟିକା। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଶୋକ ବାଟିକା। ସେଠାରେ କୌଣସି ଶୋକ ନଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଶୋକ ହିଁ ଶୋକ ରହିଛି, ଅଶୋକ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ନାମ ତ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ହୋଟେଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସମୟରେ ବେହଦର ହୋଟେଲ ବୋଲି ଭାବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ତୁମକୁ ବାବା କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହୋଟେଲ ବାଟିକା ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ହଦ୍ ଏବଂ ବେହଦର ପ୍ରଭେଦ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନ୍ଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ହେବା। ଚିତ୍ର ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଏହା ଅମୁକ ଦେଶ। ତୁମେ ପୁଣି ବୁଝାଉଛ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନା। କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛ। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାଗଣ ହେଉଛ ଭାଇ ଭାଇ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀରଧାରୀ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଦୈବୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସ ଶିବବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହାଲୁକା କରି ଚାଲ। 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବାକି 8 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କିମ୍ବା ଧନ୍ଦା ଆଦି ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବି ନୁହେଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମଧୁବନର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟିଆ ମଡେଲ ରୂପରେ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଏହି ବେହଦର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିକେ ଅଟୁ। ଜୀବନରେ ବିକାରର କଥା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଲେ ତେବେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ବାବା ତୁମର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଟିରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଭଟି କଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁଣି ହେବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବାବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ତୁମର ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ ନା। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ଦିଆଯିବ, ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଧାମର ନିବାସୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ପତିତପାବନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛ ଯେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କର, ମୁକ୍ତି କର। ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଜନ୍ମା। ଯଦିଓ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଲୌକିକ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅଥବା ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନର ରାତ୍ରି ପୂରା ହେଲେ ମୁଁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଦିନରେ 21 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ 63 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଦିନରୁ ରାତ୍ରିକୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ଦିନକୁ ଯିବ।
ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବି ତୁମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ପାଠ ରହିଛି, ତୁମକୁ ବି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଅ। 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛ, ସେହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତ ବୁଝିଗଲ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ। ବାବା ମୂଳ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ, ମତାନ୍ତର ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ। ନିରାକାର ଭଗବାନୁବାଚ। ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ନିରାକାର ପୁଣି ସାକାରୀ ହେଉଛ। ସାକାର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲେ ଶରୀର କିଛି ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ନିଜ ଭିତରେ ମନ୍ଥନ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବେ। କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ମିଠା ହୁଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ଓକିଲଙ୍କର ଓକିଲ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଝଗଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଦିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପାଠପଢ଼ା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ରୁହାନୀ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ, ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୁଳ। ତୁମେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରୁଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏବେ ପୂଜାରୀକୁ ପୂଜ୍ୟ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1ରେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଲୁଣ ପାଣି ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଲୁଣ ପାଣି ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ: ସମ୍ମାନ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ଭବ। ସମ୍ମାନ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ଭବ। ତୁମକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ମିଠା ଭାଇ ବା ମିଠା ଭଉଣୀ ମନେକରି ସର୍ବଦା ନିଜେ ସମାନରେ ରହି ନିଜର ସ୍ନେହୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ଦେବି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଭିକାରୀପଣିଆ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ବର୍ଷା କରି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରିଦିଅ। ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି କେହି ପଥର ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି ତେବେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ରତ୍ନ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ରତ୍ନାକର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସ୍ଲୋଗାନ ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେରଖ, ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଂକାରୀ। ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେରଖ, ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଂକାରୀ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା। ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା, ପ୍ରେମର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ଜ୍ଞାନର, ଆନନ୍ଦର, ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ତପସ୍ୱୀ। ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୱୀବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।